have one immune mediated disease. But I can't say this is exactly autoimmune disease, but some doctors thought that it was autoimmune disease. But ANA profile was negative. I'll show you all the reports. Here, welcome the kid. Hello, Omkar sir. Namaste. Good morning. Okay, Nana. Okay. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಕಂಫರ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ತೆಲುಗು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡನೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್. 5 minutes ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಯೋತೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ చేసి ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಮೌತಾಲ್ ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಹಲೋ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಮೌತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವಂದ್ಮೇಲೆನೂ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. 10 days ಆರ್ 15 days ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಚೌಧರಿ ಹತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅವಾಗ್ಲೇ. ಓಂಕಾರ್, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಟಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಸರ್ಸ್? ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಇಂತಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತುಟಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ದವಡೆ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದಾಗ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ಸ್ 1-2 ಸಲ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು 2 times ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. 1 time ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕರಳುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅವರು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಆರಾಮಿಲ್ದಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಬೇಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್.
ಓಕೆ. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಲ್ಲಿ ಏನಾನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಫೀವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೀವೇನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಜ್ವರ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹ್ಮ್. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು. ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಸರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2 ದಪ್ಪಗ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓ. ಹ್ಮ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಆರಾಮಿದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ 4 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರ ಅವರು? ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ನಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹ್ಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಏನೋ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ENT ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ENT ಸರ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರಿಪ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 10-15 ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಿವಿ. ಅವ್ರುನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಆಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು? ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕರಳು ಏನಾದ್ರು ಹುಣ್ಣಾದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ರಿಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಲ್ಲ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ನಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ ಅವನು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. 1 ಮಂತ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅವಾಗ. ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ದಿಂದ ಏನಾನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ? ಅಲ್ಸರ್ಸ್ದಿಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಒಂದ್ಸಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ಲಡ್. ನಾನು ಬಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ? ಅಲ್ಸರ್ಸ್ದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಇವರು ನಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು
ಡೇ ಡೇ ದಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಾತಲ್ಲಿ? ಹಾ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ರಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 1 ವೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ, ಅವರು ಪರ್ ಡೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1 ವೀಕಿಗೆ. ಆ ತರ 1 ವೀಕಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ರಿಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 15 ಡೇಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಈಗ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದೇಳ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಊಟ? ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್? If you want to ask any questions, just ask within 2 minutes. ಅವರು ಪಾಪ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು నిద్రపోవాలి అబ్బాయి. పొద్దున కదా నిద్రలో ఉంటాడు. మార్నింగ్ కదా నిద్రలో ఉన్నారు. స్టూడెంట్స్, if you want to ask anything, ask immediately. Otherwise I will close and I will sign off them. Okay. Omkar sir, thank you very much. Student, Bye, say sir. to that. Bye. Mister, Yes, sir. thanks చెప్పండి. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sign off ಸರ್, ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಸರ್. Okay, sir. Okay, ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. Thank you. ఓకే. జితేంద్ర, Student. సైన్ అవుట్ చేసేసి అమ్మది ఓకే సార్. వాళ్ళు. ఓకే. సో మీకు కన్నడలో మరి ఎంతవరకు అర్థమైందో తెలియదు. ఒకసారి మనం రిపోర్ట్స్ చూద్దాం. చెప్పింది అర్థమైందా? వాళ్ళకి నోటి నిండా అల్సర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉండేవి. మార్చ్, ఏప్రిల్ అలాగనే నడిపారు. జూన్ అనేది నోటి నిండా అల్సర్స్ వస్తూ ఉండేవి. నెంబర్ ఆఫ్ అల్సర్స్. లిప్స్ వాచిపోయి, మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు లిప్స్ వాచిపోయి వచ్చేవి. ఆ అల్సర్స్ నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉండేది. అల్సర్స్ బాగా బ్లీడ్ అవుతూ ఉండేవి. సో అలానే ఆ అల్సర్స్ రెక్టమ్, యానల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర కూడా అల్సర్స్ ఉన్నాయి. యానల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర కూడా అల్సర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎంటైర్ ట్రాక్ట్, జిఐటి ట్రాక్ అంతా అల్సర్స్. ఇంటెస్టైన్స్ లో కూడా అల్సర్స్. ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏమో. ఇప్పుడు అతని వయసుకి స్ట్రెస్ అనేది ఎంతవరకు రీజన్ అనేది అతను ఒప్పుకుంటే తప్పితే మనకి స్ట్రెస్ అనేది అర్థం కాదు. మనం అనేసుకోవచ్చు స్ట్రెస్ నుంచి వచ్చాయి. నిజంగానే స్ట్రెస్ నుంచి వచ్చాయా? నేను స్ట్రెస్ అవుతున్నాను అన్న విషయం ఆ అబ్బాయికి తెలుస్తుందా? ఆ వయసుకి తెలియకపోవచ్చు. భోజనం చేయటం వీలయ్యేది కాదు. అబ్బాయి చెప్పింది, వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పిందంతా నేను తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను. భోజనం చేయటం అయ్యేది కాదు, తినేవాడు కాదు, వెయిట్ తగ్గిపోతూ ఉండేవాడు.
ఇలాగ తినట్లేదు కాబట్టి 1-2 సార్లు డ్రిప్స్ కూడా ఎక్కించారు, సలైన్ ఎక్కించారు. బెంగళూరు, ఇక్కడ ఉండే బళ్ళారి మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, బళ్ళారి మెడికల్ కాలేజీలోను అన్ని రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రిపోర్ట్స్ మనం చెక్ చేద్దాం ఏమేంటి వాళ్ళు చేయించారు అని. సో ఫైనల్గా బెంగళూరు అయిపోయింది, ఇక్కడ అయిపోయింది, వాళ్ళు టెస్టులు చేయించారు. దాంట్లో ఐబిఎస్ సిమ్టమ్స్ కింద ఐబిఎస్ లో ఉండే మార్కర్స్ అన్ని పాజిటివ్ వచ్చాయి. బట్ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్, బట్ ఏఎన్ఏ ప్రొఫైల్ నెగటివ్ ఉంది. బట్ నాకు కూడా అనిపించింది ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ యాక్టివిటీ, బట్ మార్కర్స్ ఇంకా పాజిటివ్ రాలేదు అని అనిపించింది. బట్ మార్కర్స్ పాజిటివ్ వస్తేనే డయాగ్నోస్టిక్ గా ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజు అని అనేది. బట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా అక్కడుండే డాక్టర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా ఇట్ కుడ్ బి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అని అనేది డిసైడ్ చేశారు వాళ్ళు, దట్ ఐబిఎస్. సో దాని నుంచి ఇంత రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఏం తిన్నా మోషన్స్ అవటం, క్యానల్ ఓపెనింగ్ నుంచి బాగా బ్లీడింగ్ అయిపోవటం మోషన్ తోటి, మామూలుగాను అక్కడ అల్సర్స్ ఫార్మ్ అవటం, విపరీతంగా నొప్పి అని అంటాం. అదే అదర్ ఎండ్ మౌత్, లిప్స్, బక్కల్ క్యావిటీ, ఇది కూడా అల్సర్స్ అని అంటాం. అల్సర్స్ విపరీతంగా వచ్చేవి. ఈ అల్సర్స్ టైంలో చాలా డ్రౌజీ, మత్తుగా ఉండేవాడు, అంత యాక్టివ్గా ఉండేవాడు కాదు. బట్ అప్పుడప్పుడు ఆడుకునేవాడు చిన్నపిల్లలతో, అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళతో ఆడుకునేవాడు కానీ, బట్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ చైల్డ్. సో ఈ కండిషన్లో మన దగ్గరకు వచ్చారు. మనం ఒకసారి రిపోర్ట్స్ చూద్దాం. రిపోర్ట్స్ చూస్తే ఏంటి రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు, రిపోర్ట్స్లో ఏమేమి రాశారు అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మన అనాలిసిస్కి మనం వెళ్దాం. రిపోర్ట్ షీట్ ఏం మెడిసిన్స్ ఇస్తూ వచ్చాం అనేది మనం చూద్దాం. సార్ హోస్ట్ చేశాను సార్. డేట్ వైజ్ ఈయన పంపించినట్లేరు, బట్ రీడ్ ఇట్ హియర్. ఆప్తస్ అల్సర్స్ అని పెట్టారు. ఈయన ఇక్కడ చిల్డ్రన్ డాక్టర్ గా బాగా ఫేమస్ మా ఏరియాలో. దో ఈజ్ ఎంబీబీఎస్, బట్ పీడియాట్రిక్ వార్డ్ లోనే చేస్తారు, గవర్నమెంట్ డాక్టర్. ఈయన పర్లేదు, టాలెంటెడ్, మంచి టాలెంటెడ్ పర్సన్. చూడండి, ఎక్స్కోరేటెడ్ యానల్ యానస్ అని ఇచ్చారు, ఎక్స్టర్నల్ యానస్ అని ఇచ్చారు, ఆప్తస్ అల్సర్స్ అని ఇచ్చారు. ఎప్పుడు ఇది 2024 మేలో. ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ సుమారుగా 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు. ఇమ్యూనోజిస్ట్ అని ఒక సిరప్ కూడా ఇచ్చారు. రిఫర్ టు ఇమ్యునాలజిస్ట్, పీడియాట్రిక్ ఇమ్యునాలజిస్ట్ కి పంపించమని ఒక రిపోర్ట్ రాశారు ఇక్కడ. బట్ హీ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ నేమ్ ఈయనకి అందలేదు, ఏం డిసీజ్ పెడదామని. మళ్ళీ సిబ్రాన్ టిఎన్, ఐ థింక్ ఇది యాంటీబయాటిక్. నెక్స్ట్ స్పోర్ ల్యాక్, ఇది ప్రోబయాటిక్. ఇది స్పోర్ ల్యాక్ అని చెప్పేసి లాక్టోబాసిల్లస్ సంబంధించింది, అది ఇచ్చారు అనమాట. కింద మెడిసిన్స్ చూడండి, శాచెట్స్ ఇచ్చారు. ఇదే ప్రోబయాటిక్ శాచెట్స్. ఏదైనా అక్యూట్ డీసెంట్రీ ఏమంటారు సార్ చూడండి, జూన్లో అక్యూట్ డీసెంట్రీ. ఇది బెంగళూరు, ఐ థింక్ బెంగళూరు
రిపోర్ట్ ఇది. యాస్టర్ సిఎంఐ హాస్పిటల్, డాక్టర్ సాగర్ భట్, బెంగళూరులో రిపోర్ట్ ఇది. చూద్దాం, రిపోర్ట్ చూద్దాం. బిలిరూబిన్ టోటల్ చాలా తగ్గిపోయింది, ఓకేనా, 0.15. ఫుడ్ లేదు, బైల్ అనేది సెక్రెట్ అవ్వట్లేదు అని అనేది అర్థం సరిగా. బిలిరూబిన్ మిగతా వాటిలో ఎక్కడ ఇంకా తేడాలు లేవు, అదొకటే ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ 39.19 ఉంటుంది. బిలో 5 వచ్చేసి రిఫరెన్స్ రేంజ్, బిలో 5 ఉండాలి. బట్ 39.19 ఉంటుందంటే సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్, ఇక్కడ మీరు కామెంట్స్ చూడదు. సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అండ్ అక్యూట్ ఫేజ్ రియాక్టెంట్ ఈజ్ ఏ pentameric protein found in the blood and whose circulating concentration increase following an inflammatory reaction. బాడీలో ఎక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా, ఎనీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఫ్రమ్ స్కాల్ప్ టు టో, ఎనీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అవి. ఇది హెచ్ఎల్ఏ సంబంధించి. సో వాళ్ళు బెంగళూరు వాళ్ళు చేయించిన టెస్ట్లు ఇవి. హెచ్ఎల్ఏ బి, హెచ్ఎల్ఏ మీకు తెలుసు. హెచ్ఎల్ఏ ఈ జీన్ వినే ఉంటారు మీరు, యాంకలూజింగ్ స్పాండిలైటిస్ లో హెచ్ఎల్ఏ. సో ద సేమ్ హెచ్ఎల్ఏ యాంటీజెన్స్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రేన్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ విత్ కీ రోల్స్ ఇన్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్, ఇది ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది అని అన్న దాంతో ఈ టెస్ట్లు చేయించారు. LA2 ఫర్ హెచ్ఎల్ఏ B+, పాజిటివ్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ థిక్ లెటర్స్ తోటి ఇచ్చారు. ఆ టెస్ట్ ఏం చెప్తుందనంటే ఇమ్యూన్ రియాక్షన్, ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ రియాక్షన్ అనేది చెప్తూ ఉంది. అది ఫీకల్ క్యాల్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి? క్యాల్ ప్రొటెక్టిన్ is a calcium binding protein found within neutrophils which influx into the bowel during inflammation. బవెల్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ లో ఈ ఫీకల్ క్యాల్ ప్రోటీన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బవెల్ మొత్తం జిఐటికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లమేషన్, క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది అని చెప్పటం. సో ఫీకల్ క్యాల్ ప్రొటెక్టిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంతవరకు? 328. సో బిలో 18 నార్మల్, మోర్ దాన్ 18 to 160 బోర్డర్ లైన్, మోర్ దాన్ 160 ఈజీ ఫర్ జీ, ఎలివేటెడ్ ఆర్ పాజిటివ్. సో ఈ అబ్బాయి విషయంలో ఫీకల్ క్యాల్ ప్రొటెక్టిన్ అనేది ఎలివేట్ అయింది. ESR 32. ESR కూడా ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్. అది అబ్సల్యూట్ ఈస్నోఫిల్స్ 0.08, ప్లేట్లెట్ కౌంట్ MPV 6.9. ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చేసి MPV మాత్రమే ఉంది. బ్లడ్ మార్కర్, అది బ్లడ్ సెల్స్ మార్కర్ అది. సో MCH బికాజ్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ మార్కర్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకి వేరియేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. MCH అని, మీన్ కార్పస్కులర్ హిమోగ్లోబిన్ అని, RW రెడ్ బ్లడ్ సెల్ డయామీటర్ అండ్ విడ్త్ అనేది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 66%. లింఫోసైట్స్ 22, మోనోసైట్స్. లింఫోసైట్స్ ఎంత ఉండాలి? 28 to 48 ఉండాలి, 22 తగ్గాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ 32, 54 ఉండాలి, పెరిగాయి. ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అని చెప్తుంది. ఆస్టర్ ల్యాబ్స్ లో చేయించారు అది. ఇక్కడ ఏం లేదు.
అటు ఇటుగా పంపారు ఇవి పంపమంటే. సో ఇది ఎస్టర్ సిఎంఐ హాస్పిటల్, ఐ థింక్ బెంగళూరు. ఇది కన్సల్టెంట్ పిడియాట్రిక్ ఇమ్యూనాలజీ. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన రిపోర్ట్స్ అన్ని సాగర్ భట్ అని చెప్పేసి ఆయన ట్రీట్ చేసిన కేసు ఇది. ఇంకా రిఫర్డ్ బై హరిదత్తాత్రేయ, డాక్టర్ సుష్మా అని చెప్పేసి చెప్పారు. కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ రికరెంట్ ఓరల్ అల్సర్స్ ఇన్ 3 months, 2 episodes per month, involving buccal mucosa, tongue, palate, painful lesions. Some episodes are difficult in swallowing. Wound last for around 1 week. ఒక్కొక్క అల్సర్ వస్తే 1 week వరకు తగ్గదు. 1 episode of anus ulcers 20 days back resolved in 2 to 3 days. Episodes are preceded by fever. Usually fever would subside in 2 to 3 days. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ చూడండి, మల్టిపుల్ టాపికల్స్, మల్టీవిటమిన్స్, ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్, ఏదో డెఫ్లా జోకార్ట్ అని ఒక స్టిరాయిడ్ కూడా ఇచ్చారు టు సప్రెస్ ద ఇమ్యూన్ మెకానిజం. అది ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ నుంచే వస్తుంది అన్న దాంతో అది ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇది ఓల్డ్ డాక్టరే, ఫిబ్రవరిలో చూపించుకున్నారు ఆప్తస్ అల్సర్స్ కోసమే. అంటే ఫిబ్రవరి నుంచి ఆయన చెప్పారు కదా, ఫిబ్రవరి నుంచే ఉందని అనేది. ఇది ఓల్డ్ రిపోర్ట్ ఇది. ఇది బళ్ళారి మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించింది. ఇది మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్, విజయనగర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ బళ్ళారి. అక్కడ థ్రోట్ పెయిన్, డిఫికల్ట్ ఇన్ స్వాలోయింగ్, మింగలేకపోతూ ఉన్నాడు, ఓరల్ క్యావిటీ, మౌత్ ఓపెనింగ్ అడిక్వేట్, అల్సర్స్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ ద ఇన్నర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద లోయర్ లిప్. ఇక్కడ మౌత్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ పిక్చర్ వేసారు చూడండి, ఎక్కడెక్కడ అల్సర్స్ ఉన్నాయి అని అనేది. ఇది సేమ్ మళ్ళీ అదే మెడికల్ కాలేజీ వాళ్ళ దగ్గర చూపిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. ఇది సమ్ రిపోర్ట్స్. టోటల్ కౌంట్ 16,400. న్యూట్రోఫిల్స్ పెరుగున్నాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ పెరుగున్నాయంటే అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టున్నారు. ఓకే, రికరెంట్ ఓరల్ ఓజోకార్ట్, మల్టిపుల్ ఓరల్ అల్సర్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఎక్కడికో రిఫర్ చేశారు వీళ్ళు. అనిల్ రెడ్డి అనే ఆయన ఏంటి డాక్టర్, ఎవరికి రాజీవ్ హేమాద్రి అనే ఆయనకి ఇమ్యూనలాజికల్ డాక్టర్కి రిఫర్ చేశారు. రాసుకుంటూ వచ్చారు. ఇంపార్టెంట్వి నేను ఆపి చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సిఆర్పి, సి రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ పెరిగింది అని అన్నట్టు ఇంతకు ముందే చూసాం. ఈఎస్ఆర్ కూడా 82 ఉంది. ఎప్పుడు ఇది ఏప్రిల్లో ఈఎస్ఆర్ కూడా 82 వచ్చింది. ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద 20. అండ్ విటమిన్ డి 27 చాలా తక్కువగా ఉంది. విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంది ఇతనికి. HLA-B27 డిసీజ్ నెగటివ్ ఉంది. బట్ యాంకలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ లో HLA-B27 చేస్తారు, బట్ అది నెగటివ్ ఉందని వచ్చింది. సో రూల్ అవుట్ యాంకలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్, అది కాదు ఇది. All weak positive results may be repeated after 6 to 8 weeks అట. యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ బై ఐఎఫ్ఏ అన్నారు. అంటే ఏంటి యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి అది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ లో ఉంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఇన్వాల్వ్ అయింది, బాడీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూకి అగెనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ బాడీ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంది. దట్ మీన్స్ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ, యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీ. లోపల ఉండే న్యూక్లియస్ కి ఎంత
ఇది ఉంది అని అనేది, ఆపోజిట్ గా ఎన్ని యాంటీబాడీస్ వస్తున్నాయని అనేది. ఎగ్, మిల్క్ ఇవన్నీ మానేమన్నారు. రికరెంట్ ఓరల్ అల్సరేషన్స్ వాసుదేవ్ హాస్పిటల్స్ అని బళ్ళారి అక్కడ చూపించారు అనమాట. రికరెంట్ అల్సర్స్ అని. పాలిబియన్ సిరప్ ఏదో బి కాంప్లెక్స్ తక్కువైంది అని అన్నట్టు పాలిబియన్ సిరప్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మనం ఇవి చూద్దాం, అల్సర్స్ చూద్దాం. చూడండి, అల్సర్స్ లిప్ అంతా వాచిపోయి ఉంది చూడండి, మనం టచ్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఇది ఇన్ బిట్వీన్. నా దగ్గర ఉన్న వీడియో, ఇనిషియల్ గా నేను తీసుకున్న వీడియో ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కింద పిక్ కింద ఒక అల్సర్ ఉంది, బాగా డీప్ అల్సర్ ఒకటి వైట్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఎట్లా ఉంటాయి అని అంటానికి ఇది నేను అడుగుతూ ఉంటాను కదా పేషెంట్స్ ని, ప్రతిరోజు ఒక పిక్ వేయండి అని. అల్సరేషన్స్, నోరు తెరవటానికి ఇబ్బంది పడేవాడు. ఇది టెంపరేచర్, ఇది టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అది మనకి డైరెక్ట్ గా వీడియోలో వస్తాయి. ఆప్తస్ మనం తీసిన వీడియోస్ క్లినిక్ లో. ఇప్పుడు కేస్ ఏం చేద్దాం, దీనికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తే కేస్ ఇలాగొచ్చింది అని అనేది. ఇక్కడ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ రివీల్ ఎవ్రీథింగ్. పేషెంట్ పరంగా తానే తన కేసునంతా ఇచ్చే స్టేజ్ లో లేదు. ఎందుకంటే అతని వయసు 5 to 6 years. మహా అయితే నోరు తెరిచి ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి కూడా, నోరు సరిగా కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అబ్బాయికి. నోరు తెరిచి మాట్లాడాలన్నా నాలుగు కదిలించాలంట. సో పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నొప్పి అని చెప్పగలడు, తల ఊపగలడు, ఇంత మించి మనకు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. ఏది ఉన్నా వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచే రావాలి. సెన్సేషన్స్ చెప్పమన్నా, మొడాలిటీస్ చెప్పమన్నా అబ్బాయి వల్ల కాదు. ఒకటి వయసు సరిపోదు, రెండోది మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా లేదు. నోటితోటి ఎక్కువగా మాట్లాడే, కదిలిస్తుంటే పెయిన్స్ బాగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో మనం ఏం చేయాలి? ఒకసారి ఆ రోజు తీసుకున్న కేసు అనేది నేను చదువుతాను, కేసు డీటెయిల్స్. చూడండి, అంటే నేను కేసు రన్నింగ్ లోనే నేను డైరెక్ట్ గా రూబ్రిక్స్ కు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. కేసు కూడా పెద్దగా రాసింది లేదు. ఇది ఒకటి షీటు తీసుకున్న సిమ్టమ్స్ ఇవి. ఓకే, సో ఆయన కేసు తీసుకోగా యాప్తస్ టంగ్ వైట్ డిస్కలరేషన్, టంగ్ వైట్ కలర్ డిస్కలరేషన్ ఉండేది. యాప్తస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద యానస్, మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మోషన్ లో రక్తం పడుతూ ఉండేది యానల్ ఓపెనింగ్ నుంచి. సెలైవేషన్ యాప్తే, విపరీతంగా జొల్లు గారుస్తూ ఉండేవాడు. ఇదన్నీ వాళ్ళు చెప్పకపోయినా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసి
ఇది కన్కామిటెంటా లేకపోతే ఇంకోట అని పిన్ పాయింటెడ్ గా చెప్పే విషయం ఏం లేదు. యాప్టస్ ఉన్నాయి, సలైవేషన్ విపరీతంగా వస్తుంది. యాప్టస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద యానస్ ఉంది. ఆ యాప్ట్ ఎలా ఉన్నాయనంటే వైట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ మైండ్ కి సంబంధించి మాత్రం ఫియర్ అలోన్ బీయింగ్ అని అనేది ఉంది. ఫియర్ అలోన్ ఇది ఇనిషియల్ గా ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు కేసు తీసుకొని కేసు మొత్తం లిస్ట్ లో ఈ 5 సిమ్టమ్స్ ని మనం తీసుకున్నాం. సో ఏమొచ్చింది రిపర్టరైజేషన్ చూద్దాం. కనిపిస్తుందా? సో మెర్క్సాల్, ఆర్సెనిక్, బొరాక్స్, మెర్కార్, హెలిబోరస్, ఆయస్మస్, నాట్రమోర్, నైట్రిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవి ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేసాము, అదే ఉంటాయి. హలో ఉన్నారా? సార్. కట్ అయితే నాకు కూడా తెలియదు. ఏం మెడిసిన్స్ ఇచ్చాం? సో మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ ఫస్ట్ రిపర్టరీ షీట్ చూడండి. డిస్కలరేషన్ టంగ్ వైట్, అది మనం నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీడియోస్. నేను యూట్యూబ్ వీడియో చేసినప్పుడు మీరు అక్కడ చూద్దరు, ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి, ఈ డేట్స్ వైజ్ గా ఉంటాయి. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను. యాప్తస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద యానస్, సలైవేషన్ యాప్తే వైట్, ఫియర్ ఆఫ్ అలోన్ బీయింగ్, ఒంటరిగా ఉండటానికి. సో రిపర్టరీ షీట్ లో మనకి మెర్క్సాల్, ఆర్సెనిక్, బొరాక్స్, మెర్కార్, హెలిబోరస్, హైస్మస్, నాట్రమోర్. సో ఇక్కడ మనం ఈ యాప్తే వైట్ అన్నది బేస్ చేసుకొని దానికి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇచ్చి, ఎందుకంటే మీరు చూసారు, పిక్స్ చూసారు, వైట్ గా ఉన్నాయి, చూసి మిగతా మెర్క్సాల్ కంటే బొరాక్స్ కే ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. బొరాక్స్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా అనిపించాయి. కానీ మనం బొరాక్స్ 30 ఇచ్చాం. జస్ట్ 1 వీక్ చూద్దాం ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేది. రాలేదు కాబట్టి మెడిసిన్ ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. 16 to 26 చూడండి, ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. 16 to 26 తర్వాత 4 బొరాక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంత పర్వాలేదు. గ్లాస్ మెథడ్ లో ఇచ్చాము. అంటే 200 పవర్ది ఒక పిల్ గ్లాస్ లో వేసి దాన్ని వాటర్ డోసెస్ కింద ఇచ్చాం. ఎందుకంటే బాగా పెయిన్ఫుల్, బాగా అంటున్నాడు రిపిటేషన్ లో అదే మెడిసిన్ ని ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం అనమాట. కానీ బెటర్, కానీ అదేదో వర్క్ అవుతుందా అన్నది ఏమీ లేదు. తర్వాత లేదు మెర్క్సాలే ఇద్దామని చెప్పేసి ఇక నాకు బొరాక్స్ మీద ఆశ పోయింది. కొంత బెటర్ అని అన్నారు కానీ పార్షల్లీ ఇండికేటెడ్ అనేది అర్థమైంది అది. సో ఆ సెలైవేషన్, ఇంక్రీజ్డ్ సెలైవేషన్ బేసిస్ లో దానికే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇద్దామని చెప్పేసి ఏఎంఎస్ అంటే 30 పొటెన్సీ అని, బిఎంఎస్ అంటే 200 పొటెన్సీ అని, అంతే, ఏం లేదు. టైలర్ మెథడ్ లో 30 పొటెన్సీ, 200 పొటెన్సీ. సార్ హలో, స్క్రీన్ ఫుల్ గా రావడం లేదు సార్, రికార్డ్ చేస్తా ఉంటా. అంటే కనిపిస్తుంది కానీ చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. బిఎంఎస్, సిఎంఎస్ అంటే ఏఎంఎస్ అంటే 30 పొటెన్సీ, బిఎంఎస్ అంటే 200 పొటెన్సీ, సిఎంఎస్ అంటే 1M. ఇది నిన్ను షార్ట్ లో రాసుకునేవన్నమాట అకాడమీ. సో
కొంత రిపిటేషన్ చేస్తే ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుందా అన్న దానితోటి మెర్క్సాల్ లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. మెర్క్సాల్ కి ఎందుకు వెయిటేజ్ ఇవ్వటం అంటే సలైవేషన్ అనే దానికి వెయిటేజ్ ఇద్దాం. ఎందుకంటే ప్రొఫ్యూజ్ సలైవేషన్ ఉంటుంది. పార్షియల్ అది కూడా పార్షియల్ గానే ఇండికేట్ అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ ఇండికేటెడే. బట్ దాన్ని ఏమంటారు, ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, సిమిలిమం కాదు, సిమిలిమమ్సే బట్ పార్షియల్లీ సిమిలిమమ్స్, అది సూడో సిమిలిమమ్స్. వర్క్ చేస్తున్నట్టుగానే కనిపిస్తాయి, వర్క్ చేయవు, కంప్లీట్ గా తీసేయవు. సో దాన్ని ఏమంటారు, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ వర్డ్. సరే, తర్వాత ఎప్పుడు మనకి 6th మంత్ అంతా 16th నుంచి ఆల్మోస్ట్ 26th వరకు వెయిట్ చేసాం. 30 పొటెన్సీలో మెర్క్సాల్ ఇచ్చాం, 200 పొటెన్సీలో మెర్క్సాల్ ఇచ్చాం, తర్వాత ఇది ఇచ్చాం. ఈ పార్ట్కి మనకి రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించాలి. కానీ ఈ టైంలో వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించలేదు, ఇంక వదిలేసేయండి, ఏ సిరప్లు కానీ ఇంకోటి కానీ మీరు వేయకండి అని మనం ఆపేసాం. మీరు ఫస్ట్ వేయకండి అని. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం రిపోర్టర్ షీట్లో. అల్సర్స్ వైట్ టంగ్, వైట్ అల్సర్స్, టంగ్, వైట్ టంగ్ at base of the root base of the tongue. టంగ్ డిస్కలరేషన్ తీసుకున్నాం చూడండి. థర్డ్ది రిపోర్టర్ షీట్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మౌత్ యాప్సస్ అల్సర్స్, కులర్ రిపోర్టర్ తీసి చిల్డ్రన్ అండ్ గమ్స్ యాప్టస్. బట్ ఇవన్నీ మనం చేసింది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెప్పుకోవటానికి పనికి వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ మనం 2/8/24 అంటే ఆగస్ట్లో 2/8/24 దిస్ ఈస్ ద రిపోర్టర్ షీట్. 2/8/24 రిపోర్టర్ షీట్ ఇది. సో బోరిక్, ఇండర్ మౌత్ బక్కల్ క్యావిటీ ఇన్ఫ్లమేషన్, యాప్టస్ థ్రష్, నెర్రిపటరీస్ లో, అంటే నాకు నమ్మకం ఉన్న ఆ సిమ్టమ్ మీద, ఆ రూబ్రిక్ మీద నమ్మకం ఉన్న నేను రిపటరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. గమ్ యాప్టస్, ఆ యాంగిల్లో ఎవరైనా డిఫరెంట్ మెడిసిన్ ఇస్తే దాన్ని చూస్తూ ఉంటాను. బోనింగాసన్, టంగ్ కోటెడ్ వైట్, టంగ్ కోటెడ్ ఎట్ బేస్. అల్సర్స్, డీప్ అల్సర్స్, ఇది పాత్ బ్రేకింగ్. ఇందాక చూసారు అల్సర్స్ ఎంత లోతుగా ఉందో, అల్సర్ డీప్ అల్సర్స్ వైట్. ఇప్పుడు వరకు మనం తీసుకున్న రూబ్రిక్స్ అన్ని యాప్టస్ మోడ్లో తీసుకున్నాం. యాప్టస్ అనేది చాలా సూపర్ఫిషియల్ లేయర్ పోవటం. యాప్టస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అల్సర్స్. నువ్వు అల్సర్స్ ని తీసుకోవాలి, కాకపోతే యాప్టస్ తీసుకొని అల్సర్స్ అనే ఇస్తారు అక్కడ సెంట్రల్ లో కూడా. బట్ యాప్టస్ మోడ్ తోటి మనం కంప్లీట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నది తప్పు అని అనేది. డీప్ అల్సర్స్ అది సూపర్ఫిషియల్ కాదు, ఎక్స్కోరియేషన్ కాదు, చాలా డీప్ గా ఉంది, లోపల నుంచి బ్లీడింగ్ వచ్చేంత, ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటి, నోట్లో నుంచి బ్లీడింగ్ వచ్చేంత అల్సర్స్, అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అల్సర్. అది ఇక సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనే ఒక కొరోజివ్ ఏజెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి. బొరాక్స్ అంత కొరోజివ్ ఏజెంట్ కాదు, మెర్క్సాల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ మెర్క్సాల్ అంత కొరోజివ్ ఏజెంట్ కాదు. బట్ sulfuric acid is more corrosive agent. It can cause deep ulcers. So white ulcers, deep ulcers. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అల్సరేషన్, మోడ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ కి మనం ఇంతకుముందు సెలైవేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం ఇంతకుముందు.
బొరాక్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. సమ్ యాప్తస్ అల్సరేషన్స్ అని అనేది. వైట్ యాప్తేకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం ఒక చోట ఏమో సెలవేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు డీప్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. వెయిటేజ్ అంటే రెస్పాన్స్ పార్షియల్ గా వస్తుంది కానీ పార్షియల్ గా ఇండికేట్ అవుతుంది కానీ కంప్లీట్ తీయటం లేదు. సో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తోటి ఆగస్ట్ లో మనం మొదలు పెట్టాం. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 4 months లో. సో గ్రాడ్యువల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చాడు. ఆకలి పెరిగింది, తినటం మొదలు పెట్టాడు. అల్సర్స్ నెంబర్ తగ్గిపోతూ ఉండేవి. అల్సర్స్ అలాగా ఒకసారి 10 వచ్చేవి, సరే 5 వచ్చాయి. పెయిన్ టాలరబుల్ గా ఉండేది, కాస్త తినగలిగేవాడు. సో ఇక 30 పొటెన్సీ తర్వాత 22 ఆల్మోస్ట్ 20 days తర్వాత యాసిడ్ సల్ఫ్ 3 doses, డేస్ కాదు ఇది, 3 doses ఇది. సో ఆ తర్వాత యాసిడ్ సల్ఫ్ వీక్లీ వన్స్ ఒక డోస్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాం. ఆ తర్వాత 9 సెప్టెంబర్లో ఫీవర్ వచ్చింది, బాడీ పెయిన్స్ తోటి వచ్చింది. 9th రిపర్టరీ షీట్ చూద్దాం. ఫీవర్ వచ్చింది, హీట్, ఫీవర్, వర్టెక్స్, కోల్డ్నెస్ ఇది చూడండి. బోరింగ్ అసన, concomitant thirst in general, exertion from concomitant appetite, repugnance to food, fever with chills, concomitant cough, expectoration without head pain. So this is the repertory sheet. దీంట్లో మనము ప్రస్టాక్స్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆర్సనిక్ వచ్చింది, ఆర్సనిక్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అండ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ సిమ్టమ్ అనేది మనకి సెట్ కాలేదు. అది రస్టాక్స్ ఇవ్వటం జరిగింది, బట్ నో రెస్పాన్స్, ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. మళ్ళీ మరుసటి రోజు వచ్చారు. 9th నిన్న రస్టాక్స్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ 2 days కి కూడా ఫీవర్ తగ్గలేదు. 11th వచ్చారు, మళ్ళీ 11th రిపోర్ట్ షీట్ వేయటం జరిగింది. ఏంటి, టోటల్ బోనింగ్ ఆసన్ తీసుకొని విత్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్, పార్షియల్ హీట్ విత్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్, పార్షియల్ హీట్ అబ్డామిన్, కన్కామిటెంట్స్ తో సస్పెషనెస్, కన్కామిటెంట్స్ కొరైజా, స్టఫ్డ్ కొరైజా, కన్కామిటెంట్స్ మౌత్ టంగ్ కోటెడ్, టంగ్ వైట్. సల్ఫర్ స్టార్ట్ అయింది, సల్ఫర్ మనం ఇవ్వటం. ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే, ఈయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఫీవర్ వచ్చిన టైంలో నుండి ఈ ఫీవర్కి మెడిసిన్ ఇచ్చాము, సల్ఫర్ ఇచ్చాము, తగ్గిపోయింది. ఈయన చెప్పిన అబ్జర్వేషన్ అంటే ఈ ఫీవర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆప్తస్ అల్సర్స్ రావటం లేదు సార్, బాగా తగ్గిపోయాయి, నోరంతా చక్కగా తయారైపోయింది అని. ఇదే విషయం మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పాను. నాట్ ఓన్లీ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఎరప్షన్స్. హెరింగ్స్ లాలో స్కిన్ ఎరప్షన్స్ ఒకటే బాడీ మీదకు వస్తే అది మాత్రమే ఎలిమినేషన్ కాదు. ద బేసిక్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయో, అది మోషన్ అవ్వచ్చు, యూరిన్ అవ్వచ్చు, ఎరప్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఫీవర్ కూడా అవ్వచ్చు. ఫీవర్ రూపంలో మనం సల్ఫర్ ఇచ్చాం, చూడండి ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 ఉంటుంది. ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు మనం యాసిడ్ సల్ఫర్ ఇవ్వట్లేదు, ఫీవర్ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఇది మధ్యలో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో ఈ సల్ఫర్ ఇవ్వటానికి కూడా సల్ఫర్ కాంపోనెంట్ బాడీలో ఉంది అన్న దాంతో మనం యాసిడ్ సల్ఫర్ కూడా మనం చూసాం, సల్ఫర్ కాంపోనెంట్ ఉంది బాడీలో. ఇంకొకటి సల్ఫర్ ఇవ్వటానికి కూడా ఇది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో వచ్చిందని అన్న డౌట్ వచ్చింది. ఫీవర్ మొదలైన దగ్గర నుంచి అల్సర్స్ తగ్గిపోయాయి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ బయటకు వస్తుంది, సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూపిస్తుంది. ఫీవర్ అనేది సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, అందుకని సల్ఫర్ కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇచ్చాము, అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి
సెప్టెంబర్ నుంచి నో ఫీవర్, నో స్మాల్ కంప్లైంట్స్, ఏం లేదు. చూడండి, యాసిడ్ సల్ఫ్ వీక్లీ వన్స్ ఒక డోసు, ఈ సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కోసం సల్ఫర్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇవ్వటం జరిగింది, 3 డోసెస్. ఆ తర్వాత యాసిడ్ సల్ఫ్ చూడండి 1 ml ఒక్క డోసు, ఆల్మోస్ట్ 15 days ఒక డోసు. 22, 21 నిన్నటితోటి ఎస్ఎల్ ఇచ్చేసాము. ప్రస్తుతానికి పెడిసి మెడిసిన్ మనం ఆ ఎస్ఎల్ పెట్టేసాము, శాక్లాక్ అనేది. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్. ప్రజెంట్ మీరు ఆయన నెరేషన్ విన్నారు కదా, శుభ్రంగా తింటున్నాడు, అవి తింటున్నాడు, ఇవి తింటున్నాడు, అన్ని శుభ్రంగా లాగించేస్తున్నాడు. నో యాప్తస్ అల్సరేషన్స్, నో రికరెన్స్. దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఏమని చెప్పుకోవాలి దీన్ని? ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఈ కేసుని అంటే, ఐబిఎస్ మీడియేటెడ్ ఇది, ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజే. ఇంకా కంప్లీట్ గా మార్కర్స్ అన్ని పాజిటివ్ గా రాలేదు, అంటే ఏఎన్ఏ ప్రొఫైల్. బట్ సమ్హౌ క్యాల్కో ప్రోటీన్, ఈ ఫీకల్ ప్రోటీన్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చిందని అంటే టోటల్ గా జిఐటి ఇన్ఫ్లమేషన్ లో ఉంది. దట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. ఒక ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ అన్ని పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి. సూన్ అతనికి ఏఎన్ఏ ప్రొఫైల్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆ లోపు మనం కంట్రోల్ చేయగలిగాం. మంచి కేసు. చాలా వరి అయిపోతున్నది. ఒక్కొక్కసారి 12 o'clock ఆ టైంకి ఫోన్ చేసి మావాడు ఏడుస్తున్నాడు సార్, నొప్పితోటి భరించలేకపోతూ ఉన్నాడు, చాలా కంగారు పడిపోయేవాడు. ఏముంది, మనమైనా ఇంకా ఫోన్ ఎత్తి ఏం లేదులేండి, అది నీళ్ళు తాగిపించండి, ఆ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగిపించండి, ఏదో ఒకటి చెప్పేసి, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా సజెషన్. ఆ టైంకి ఏం చేయలేదు, నోరు మూసుకొని పడుకోండి అని అనటానికి వీల్లేదు. వాళ్ళు ఉండే ఎమోషనల్ మోడ్లో మనము కూడా సంథింగ్ కొబ్బరి నీళ్ళు, మజ్జిగ బాగా తాగిపించండి అనేది. ఈ అబ్బాయికి ఈ చిరుతిళ్ళు ఎక్కువ, ఇప్పుడు ఎరగదీస్తున్నాడు చిరుతిళ్ళు. బట్ ఈజ్ ఓకే. చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన కేసు. ఒక 1 or 1.5 months బాగా వర్కౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఏమి ఇద్దాం అనేది. ఫైనల్లీ యాసిడ్ సల్ఫ్ బ్లాస్ట్ ద కేస్. మనం యాసిడ్ సల్ఫ్ ని ఒకసారి చూద్దాం, బోరిక్లో చూద్దాం. సో యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏంటి అక్కడ? ద డెబిలిటీ కామన్ టు యాసిడ్స్ shows itself here, especially in the digestive tract, giving a very relaxed feeling in the stomach with craving for stimulants. Tremor and weakness, everything must be done in a hurry. Hot flushes followed by perspiration with a trembling, tendency to gangrene following mechanical injuries, writer's cramp, lead poisoning, gastralgia and hypochlorhydria, poor hemorrhage, mind fretful, impatient, unwilling to answer questions, hurried. రైట్ సైడెడ్ న్యూరాలజీ ఇచ్చాడు. ఒక్కసారి మౌత్ కి వెళ్ళండి, మిగతా అన్ని మామూలు సిమ్టమ్స్. మౌత్ యాప్తే, గమ్స్ బ్లీడ్ రెడీలీ, అఫెన్సివ్ బ్రీత్, పయూరియా. మనకి బొరాక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకసారి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, యానస్ దగ్గర కూడా అల్సరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎంటైర్ జిఐ ట్రాక్ట్ అల్సరేషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ బొరాక్స్ లో. అందుకని బొరాక్స్ కే ఎక్కువగా నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ బొరాక్స్ వాజ్ ఓకే, బట్ పార్షియల్లీ. మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేసే సిచ్యుయేషన్స్ ట్రీట్మెంట్ లో ఇదే. తగ్గింది అని చెప్తాడు కానీ కంప్లీట్ గా తగ్గిందని చెప్పడం. ఈ పార్షియల్లీ ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ తోటి వచ్చే పీకులాట తగ్గిందని, ఒక్కోసారి దాని ఫాలో అప్ కి వెళ్ళాలి అని అనేది మనకి అర్థమవుతుంటుంది. ఫాలో అప్ కి వెళ్ళాలి, ఫాలో అంటే ఇప్పుడు బెల్లడోనే వేశారు, తగ్గిందనే చెప్తాడు, తగ్గలేదు అని మాత్రం ఏం చెప్పడు, తగ్గిందనే చెప్తాడు. కానీ పూర్తిగా తగ్గదు, మళ్ళీ రికరెన్స్ ఉంటుంది. సో క్రానిక్ రెమెడీకి వెళ్ళాలి అనేది. బొరాక్స్ కంటే
మెర్క్సాల్ కంటే డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, అందుకని ఇది తగ్గించగలిగింది. ఒకసారి ఇది చూద్దాం. రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ లో మనం ఒకసారి చూద్దాం. యాసిడ్ సల్ఫ్ లో రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ చూడండి. బొరాక్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా అక్కడ చూడండి, లేదా బొరాక్స్ కు వెళ్ళి రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ లో బొరాక్స్ ఎక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు. బొరాక్స్ దగ్గర చూడండి. బోరాక్స్ ఇచ్చాడు సార్. ఏమి ఇచ్చారు బొరాక్స్ లో? కంపేర్ చేయమని. సో బొరాక్స్ లో ఉండే యాప్తే చూడండి. వైట్ ఫంగస్ లైక్ గ్రోత్, మౌత్ హాట్ అండ్ టెండర్, అల్సర్స్, బ్లీడ్ అండ్ టచ్ అండ్ ఈటింగ్. అసలు దీంతో బొరాక్స్ మీదనే ఉండిపోతాం మనం. చూడండి, కంప్లీట్ గా పేషెంట్ చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా బొరాక్స్ లో యాప్తే. వైట్ ఫంగస్ లైక్ గ్రోత్, మౌత్ హాట్ అండ్ టెండర్, అల్సర్స్, బ్లీడ్ ఆన్ టచ్ అండ్ ఈటింగ్, పెయిన్ఫుల్ గమ్ బాయిల్, క్రయింగ్ వెన్ నర్సింగ్. అంటే ఇది మరి ఇన్ఫాంట్స్ లో చెప్పిన మాట. ఇఫ్ యు అప్లై టు ద కిడ్స్, అంటే చిల్డ్రన్ ఒక ఏజ్ కి వస్తే భోజనం చేసేటప్పుడు తినలేరు. ఆ సోర్ మౌత్ కి, ఎక్స్కోరేటెడ్ మౌత్ కి తినలేరు, అంటే ఆ పెయిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా భోజనం చేసేటప్పుడు మింగాలి అనన్నా, అది నమలాలి అనన్నా, నోట్లో ఫుడ్ పెట్టుకోవటంతో ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. టేస్ట్ ఆఫ్ సెల్లార్ మౌల్డ్, అది మనకి పేషెంట్ చెప్పేంత ఇదేమి లేదు. రెక్టమ్ సిమ్టమ్స్ కి, రెక్టమ్ ఉందా? చూడండి, బొరాక్స్ లూజ్ ప్యాపీ అఫెన్సివ్ స్టూల్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్, డయేరియా అఫెన్సివ్ ప్రిసీడెడ్ బై కోలిక్, స్టూల్స్ మ్యూకస్ విత్ యాప్తస్ సోర్ మౌత్. మొత్తం చూడటానికి బొరాక్స్ కేసు లానే ఉంటది, బొరాక్స్ కేసు కాదు. పార్షియల్ గా ఇండికేట్ అయింది అది. ఎక్కడ కంపేర్ చేయమనింది? సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తోటి కంపేర్ చేయమన్నాడు, చివరికి ఇచ్చాడు. బట్ ద సేమ్ పిక్చర్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మోర్ డెప్త్ లో ఉంటుంది. బొరాక్స్ నే కాస్త ఇంటెన్సిఫై చేసుకుంటే వచ్చేది మనకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తోటి కేస్ క్లియర్ అయిపోయింది. నో రికరెన్స్. ఇక్కడ బొరాక్స్ కి మనం పొటెన్షియల్ మార్చినా సరే రికరెన్స్ ఉండేది. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసిన తర్వాతనే సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బయలుదేరాయి. దట్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద రైట్ రెమెడీ. సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బయలుదేరాయి కాబట్టి ఫీవర్ ఇవన్నీ రావటం. ఆ ఫీవర్ తోటి ఒకటి ఎందుకు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మీదనే ఉండిపోవాల్సింది, ఫీవర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అల్సరేషన్స్ తగ్గిపోయాయి అని చెప్పాడు వచ్చి. ఫీవర్ వచ్చేసిన తర్వాత అల్సర్స్ రావటం తగ్గిపోయాయి. దట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బ్రాట్ దట్ సోరిక్ మయాజం అవుట్ సైడ్. అక్కడి నుంచి ఇక ఈ వచ్చాడు. నేను మనోడు మామూలుగా తినట్లేదు కదా, ఏదో తిన్నట్టున్నాడు గట్టిగా, చాక్లెట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ, జలుబుతోటి వచ్చాడు. ఇవాళ మార్నింగ్, నిన్న రాత్రి వచ్చాడు, జలుబు ఉంది అని. సెల్లే ఇచ్చాను, కషాయాలు తాగిపోరా అని. చిన్న వాటికి మెడిసిన్స్ ఇవ్వటానికి వెళ్ళకండి. అది సోరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అన్నప్పుడు లెట్ దెమ్ సఫర్. కొద్దిగా సఫర్ అయితే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంతా బాగా యాక్టివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాలి అని అంటే, విటమిన్ డి లెవెల్ తక్కువ ఉన్నాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. విటమిన్ డి లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఇస్ దెర్ ఎనీ లింక్ విత్ ద డిసీజ్? విటమిన్ డి లెవెల్స్ తక్కువ ఉండటానికి, ఎస్, మన శరీరంలో విటమిన్ డి అనే దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. విటమిన్ డి అనేది, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి? ఏం సుమా, ఏం చేస్తుంది విటమిన్ డి? కాల్షియం.
రికెట్స్ రాకుండా ఉంటుంది సార్. అంటే బోన్ స్ట్రాంగ్ ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కాల్షియం వాళ్ళ ఫాస్ఫేట్ మన బాటసారి వచ్చారు దివ్య మేడం, చాలా రోజులకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి? థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కూడా నార్మల్. ఇంకా డైజెషన్. విటమిన్ డి యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ విటమిన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, విటమిన్ డి అనేది విటమిన్ కేటగిరీలోకి పెట్టారు. అది విటమిన్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ హార్మోన్. ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టిరాయిడల్ హార్మోన్. యూనో, మనకి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చే స్టిరాయిడల్ హార్మోను లేదా కొలెస్ట్రాల్ నుంచి మనకి విటమిన్ డి ఫార్మ్ అవుతుంది. కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ నుంచి వచ్చే ఈ స్టిరాయిడల్ హార్మోను లేదా ప్రెడ్నిసోలాన్, మన బయట నుంచి ఇచ్చే ప్రెడ్నిసోలాను, బెట్నసాల్ లాంటి మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చరే ఉండే హార్మోను విటమిన్ డి అనే పేరుతోటి విటమిన్ కేటగిరీలోకి పెట్టాం. కాకపోతే దీనికి ఉండే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మూలాన విటమిన్స్ జోన్లోకి పెట్టారు. కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టిరాయిడల్ హార్మోన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, విటమిన్ డి ఈజ్ నాట్ ఏ విటమిన్. ఎప్పుడు విటమిన్ అని అంటే ఓన్లీ టు ద కాల్షియం ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక్కడ విటమిన్ డి తక్కువ ఉంది అబ్బాయికి, మనం రిపోర్ట్స్ లో చూసాం. విటమిన్ డికి అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది. స్టిరాయిడల్ హార్మోన్ మనం ఎందుకు ఇస్తాం? బెట్నసోల్ కానీ ప్రెడ్నిసోల్ కానీ ఎందుకు ఇస్తామనంటే టు రెగ్యులరైజ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సప్రెషన్స్ అవుతాయి. అది ఇస్తే ఇమ్యూన్ సప్రెషన్స్ అవుతాయి. స్టెరాయిడల్ హార్మోన్ మన బాడీలో ఇమ్యూన్ ఎక్సెసివ్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది, ఇమ్యూన్ టూ మచ్ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు, మన బాడీలో ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంది, టూ మచ్ గా చేస్తూ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు అడ్రినలిన్ గ్లాండ్స్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాని ద్వారా ఇమ్యూనిటీని ఒక కంట్రోల్లో పెడతాయి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్, ఇమ్యూన్ని. విటమిన్ డికి మన ఎంటైర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని రెగ్యులేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది. ఎంటైర్ అని అంటున్నాను, టోటల్ టాప్ టు బాటమ్ వరకు అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఈ ఆస్పెక్ట్ మెడికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చాలా తక్కువగా ఇస్తారు. విటమిన్ డిని తీసుకొని వెళ్ళి ఓన్లీ ఆ కాల్షియం రెగ్యులేటరీ, కాల్షియం ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందకే ఇస్తారు. దెర్ ఆర్ మెనీ ఎలిమెంట్స్. ఓన్లీ విటమిన్ డి ఉన్నంత మాత్రాన కాల్షియం అక్కడికి వెళ్ళిపోదు. విటమిన్ డి ఇట్ నీడ్స్ K2. K2 అనేది MK7 ఫామ్ లో ఉండే ఒక దాన్ని ఏమంటారు, కోఫాక్టర్స్. K2 కోఫాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఉంటేనే ఆ విటమిన్ డి కాల్షియం ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలదు. నాట్ ఎలోన్. నువ్వు విటమిన్ డి చాలా మంది ఇస్తూ ఉంటారు, విటమిన్ డి ప్లస్ కాల్షియం టాబ్లెట్స్, నథింగ్, మొత్తం మోషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్క పైసా కూడా లాభం ఉండదు అన్లెస్ వీ హ్యావ్ K2 ఫ్యాక్టర్ ఆర్ MK7 ఫ్యాక్టర్. అది లేకపోతే అసలు బోన్స్ దాకా వెళ్ళదు. అది ఓన్లీ బ్లడ్ వరకు వెళ్తుంది అంతే. బ్లడ్ లోపలికి సక్ చేసే వరకు విటమిన్ డి. బ్లడ్ లోపలికి సక్ చేసిన తర్వాత అది వెంటనే బోన్స్ దాకా వెళ్ళిపోదు. ఇక్కడ మనం డిబేట్ అవుతున్నాం టాపిక్. విటమిన్ డి తక్కువ ఉంది అని అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అక్కడ ఐబిఎస్ అని చెప్పిన దగ్గర ఫీకల్ ప్రొటెక్టిన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఐబిఎస్ రిలేటెడ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కి సంబంధించిన లక్షణాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అబ్బాయిలు. అయితే ఏనియా ప్రొఫైల్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది. ఇంకొన్ని రోజులు ఇదే విటమిన్ డి తగ్గిపోతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆటో ఇమ్యూన్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోయేది. ఇక్కడ నీకు ఫైనల్ గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విటమిన్ డి, లో లెవెల్స్ ఆఫ్ విటమిన్ డి, యూ విల్ గెట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఈజీలీ. అదొక్క మొక్క గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఎవరికైతే విటమిన్ డి తక్కువగా ఉంటుందో బోన్స్ పెళ్లి అవ్వటం అనేది తర్వాత సంగతి. ముందు దే ఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్. అది సోరియాసిస్ కావచ్చు, ఐబిఎస్ కావచ్చు, రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు, యాష్మోటస్ థైరాయిడైటిస్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. ప్రతిదానికి విటమిన్ డి ఉంది. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ అవర్ థైమస్ గ్లాండ్, ఇట్ రెగ్యులేట్స్ అవర్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ అండ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్. టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ అంతా విటమిన్ డి మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ హెచ్ఐవిలో కిల్లర్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో టీ సెల్స్, హెచ్ఐవిలో ఎఫెక్ట్ అయ్యే సెల్స్, అక్కడ కూడా ఇమ్యూన్ మీడియేటెడే కదా, ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డరే కదా ఎయిడ్స్. సో ఈ థైమస్ టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్, టీ సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సెల్స్ కి ఫీడింగ్ ఇచ్చేదే విటమిన్ డి. విటమిన్ డి లేకపోతే అవి ఇష్టానుసారం టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ పనిచేయవు. ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్, కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతాయి. ఇట్ మే ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ ఓవర్ టు ద ఓన్ బాడీ సెల్స్. ఆటో ఇమ్యూన్. ఫైనల్ గా ఒక ముక్కలో తేల్చేద్దాం. విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ లాంగ్ టైం ఉంటే దే విల్ గెట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాళ్ళ వీక్ పాయింట్ని బట్టి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ రావచ్చు. షూర్, దట్ విల్ బి షూర్, వచ్చేసేయచ్చు. అది ఇక్కడ కూడా నేను రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వింటున్న న్యూస్ ఏంటంటే విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ వస్తుంది అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఒక డాక్టర్ కి క్వశ్చన్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఇండివిజువలైజేషన్ అని అనేసారు. ఇండివిజువలైజేషన్, వీక్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో అదే వస్తుంది. వాళ్ళకి జాయింట్స్ వీక్ అయితే జాయింట్సే వస్తుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్, వాళ్ళ బాడీలో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ వీక్ గా ఉంటే థైరాయిడ్ హాషిమోటస్ థైరాయిడైటిస్ వస్తుంది, లేకపోతే సమ్ అదర్ సోరియాసిస్ వస్తుంది, ఎగ్జిమా వస్తుంది. ఏది వీక్ ఉంటే. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడిది? మళ్ళీ 200 years బ్యాక్ చెప్పిన హోమియోపతి కాన్సెప్ట్ కి వచ్చేసారు వాళ్ళు. ఇండివిజువలైజేషన్. ఇది నేను చాలా ఈ రీసెర్చ్ పేపర్స్ చూస్తున్నాను, మొత్తం మళ్ళీ ఇదే కాన్సెప్ట్ అని ఒప్పుకొని చావరు. ఇండివిజువలైజేషన్. మళ్ళీ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఇలా ట్రిగ్గర్ అవడానికి కారణం ఏంటి? పోనీ విటమిన్ డి ఉంది, విటమిన్ డి లో విటమిన్ డి ఉండటం మూలాన ఇదే ఎందుకు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే స్ట్రెస్. ఎవరైనా చనిపోతే, గ్రీఫ్ లోకి వెళ్తే, ఎగ్జామినేషన్ వరీ అయితే మళ్ళీ ఇదే కాజెస్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కి ఇదే కాజెస్ చెప్పుకుంటున్నారు. అదేగా హోమియోపతి చెప్తుంది. హోమియోపతి ఏం చెప్తూ ఉంది? పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎయిల్మెంట్స్ అని చెప్పేసి, ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి షీటే ఇచ్చారు కదా మనకి. గ్రీఫ్ అని, సాడ్నెస్ అని, అదని ఇదని. నాకు ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఎస్ వీఆర్ ఫార్ 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 మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అని అనిపించింది. వీళ్ళు ఈ రోజు చెప్తా ఉన్నారు రీసెర్చ్ ఫైండ్ దట్ దిస్ అని అనుకుంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 300 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడు చెప్పాడు ఆయన, వినిపించుకోలే. పాత సారాన్ని కొత్త సీసాలో పోసి చెప్తా ఉన్నారు. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించి కాన్సెప్ట్లన్నీ విన్నవే అని, చూసినవే అని. సో దట్ ఈస్ ద కేస్. ఎనీ డౌట్స్?